से तेलंगाना पाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी ने अपना त्याग देकर तेलंगाना को हासिल किया। 8 साल हो गए। इतना सारा टाइम बीतने के बाद भी हमारी सरकार ने कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, पर सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इसी तरह आयुष डिपार्टमेंट आज जो बहुत लंबे समय के बाद ओपनिंग्स यानी कि रिक्रूटमेंट के लिए जो सरकार ने नीति बनाई, उस नीति को हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो नोटिफिकेशन था, जो जीओ था, वो जो वह एज जो था जनरल के लिए 41 और बीसी ओसी के लिए 45, मगर वो सब नज़रअंदाज करके सरकार ने जनरल के लिए 35 और ओसी बीसी के लिए 39 कर दिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से सरकार ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किए। तो बहुत सारे जो 40 पार किए हैं उन लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि जॉब पाने के लिए क्या करें। मैं आशा करता हूं कि सरकार से विनती करता हूं कि वो एक अच्छा विचार करके जो सरकार ने नीति बनाई उसी नीति पर चले, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है बहुत चिंतित है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को विनती करता हूं कि इस बारे में दखल लेके इसे नज़रअंदाज ना करे और सही समय पर सभी को न्याय करे, ऐसा मैं सरकार से विनती करता हूं। जब ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसे स्टेप लेते हैं कि जो भी आयुष डॉक्टर है जो सफ़र हो रहे हैं उन्हीं को सहयोग में आते हैं, जो सच है उसी का सहयोग करते हैं और जो सच्चाई का सामना करने के लिए सदा के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध में लड़ना हमारा कर्तव्य है। हम जो है ना किसी सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, ना ही कहीं डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो सच्चाई है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और जो सरकार ने नीतियां बनाई उस नीति के विरोध में हम नहीं लड़ रहे। नीति उन्होंने ही बनाई और उन्होंने तोड़ रही है, और इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि सरकार एक सौतेला व्यवहार कर रही है। एक जो फैकल्टी है दूसरे फैकल्टी को जो है ना उनको जो सैलरी देते हैं उनको 54,000 देते हैं और आयुष डिपार्टमेंट लोगों को 35,000 देते। ये कौन सा न्याय है सरकार के पास? क्योंकि ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि आयुष डिपार्टमेंट को इतना नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है। इसलिए हम लोगों को ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के विरुद्ध में हम लोगों को लड़ना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। अप्रैल 13, 1948 में इसका इस्टेब्लिश हो गया
इसके 1460 ब्रांचेस हैं और इसके जो मेंबर्स हैं 3,70,000। मैं समझता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इस ऑर्गेनाइजेशन से 1948 से लेके आज तक बहुत सारे जो विद्यार्थी है, जो डॉक्टर्स है, आयुष डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टीज लोगों की मदद करते हुए आज हम यहाँ जो है ना आए हैं। तो आज जो इस प्रेस मीट में मैं सभी को ये दर्शाना चाहता हूँ कि सभी के सहयोग से सरकार से हम विनती करते हैं कि वो इस तरह ना करे और इस मैटर पे जो है ना वो अच्छी तरह ध्यान दे के इस अन्याय से न्याय की तरफ बढ़े। मैं समझता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसके ऊपर ध्यान दे के सभी को न्याय दिलाएंगे, ऐसा मैं सरकार से विनती करता हूँ। धन्यवाद। जो भी आगे का जो संबोधन जो भी है, हमारे एडवाइज़र श्री ज्योत्सना रानी जी से मैं विनती करता हूँ कि वो डिटेल में आपके सामने रखें। धन्यवाद। अंदरिकी नमस्कारम। నేషనల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి లక్షల మంది ఆయుష్ డాక్టర్లతో పాటుగా రెగ్యులర్ అలోపతి డాక్టర్లు కూడా మెంబర్స్గా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద సంస్థ. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్లకు సంబంధించి, విద్యార్థులకు సంబంధించిన విషయాలు ఏమున్నా సరే వాళ్ళకి అండగా నిలబడేటువంటి సంస్థ. దాని తెలంగాణ చాప్టర్ని క్రితం సంవత్సరం మీ అందరి సమక్షంలో ఇదే రోజున గుర్తుంటే 29 జనవరి ఇదే రోజున ఇదే ప్రెస్ క్లబ్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి మేమందరం ఆ రోజున ఇనాగరేషన్ అనేటువంటిది 31వ తారీఖున చేశాం. అండ్ అగైన్ 1 ఇయర్ తర్వాత ఇవాల్టి రోజున ఒక పెద్ద సమస్యతోటి రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఆయుష్ స్ట్రీమ్కి చెందినటువంటి వైద్య విద్యార్థులు పడుతున్నటువంటి సమస్యని మీ అందరి ముందర ఉంచి మీ ద్వారా పత్రికాముఖంగా విలేకరుల ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వానికి చేరవేయాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం నీమా ఇవాళ రోజున చేస్తూ ఉన్నది. అందరం కూడా తెలంగాణ బిడ్డలమే. ఎన్నో ఏళ్ళు దశాబ్దాల పాటు తెలంగాణ పోరాటానికి అందరం కూడా నిలబడి ఎక్కడికక్కడ మా సాయశక్తులా కృషి చేసి వాళ్ళ రోజున తెలంగాణ పోరాడి కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో, నీళ్లు నిధులు నియామకాల పేరు మీద తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో తెలంగాణ సిద్ధించుకున్న ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా రిక్రూట్మెంట్స్ లేవనేటువంటిది జగమెరిగిన సత్యం. ఇది ఇవాళ నేను ప్రత్యేకంగా లేదా నీమా ప్రత్యేకంగా చెప్పట్లేదు. అట్లాంటిది ముఖ్యంగా ఈ స్ట్రీమ్లో, ఆయుష్ స్ట్రీమ్లో 2011 నుంచి పత్రికా విలేకరులు దయచేసి ఈ విషయాన్ని స్పెసిఫై చేయవలసిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. 2011 నుంచి ఇవాల్టి వరకు, అంటే 2022వ సంవత్సరం జనవరి మాసంలో ఉన్నాం, ఇవాల్టి వరకు కూడా కనీసం ఒక్క రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరగలేదనేటువంటిది వాస్తవం. శాంక్షన్డ్ పోస్టులు ఉన్నాక కూడా, గవర్నమెంట్ నుంచి పోస్టులు శాంక్షన్ అయ్యి ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ వచ్చినాక కూడా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఆయుర్వేద స్ట్రీమ్లో శాంక్షన్డ్ పోస్టులు గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్నవి 12, అవి కూడా ఇవాల్టి వరకు ఫిలప్ చేయలేనటువంటి ఒక చేతగాని ప్రభుత్వం అక్కడ కూర్చుంది అనడంలో మేము ఇవాళ రోజున వెనుకాడట్లేదు. ఒక పెద్ద మాట ఇది, కానీ ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి వాస్తవం అది. 2011 నుంచి రిక్రూట్మెంట్స్ లేవు. ఇవాళ ఒక పండగ ముందర 11వ తారీఖున ఒక కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ల కోసం ఒక రిక్రూట్మెంట్ని ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు తెలంగాణలో. ఇచ్చి ఏం చెప్తారు అని అంటే, మినిమం ఏజ్, మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో ఓసీలకి 34, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి 39. ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడగడానికి విద్యార్థులు, అన్ఎంప్లాయిడ్ నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పోయి ఎవరెవరి తలుపు తట్టాలనో వాళ్ళందరి తలుపులు తడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద కొన్ని చోట్ల నిజంగా కూడా, అంటే చెప్పడానికి కూడా అలవిగానటువంటిగా వాళ్ళ మీద మాటలు మాట్లాడినరు. ఇది వాస్తవం. చాలామంది వాళ్ళ రోజున బయటకు వచ్చి మాట్లాడి వాళ్ళ వ్యధని చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడేటువంటి ఒక
నిర్ద్వందమైనటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి మాట వాస్తవం. వాళ్ళెవరూ కూడా బయటకు వచ్చి చెప్పుకోలేనటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి దీంట్లో వాళ్ళు మా ఆర్గనైజేషన్ని అప్రోచ్ అయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా ఏ సమస్య ఉన్నా సరే ఎప్పుడైనా నీమా అనేటువంటిది దాని మీద రెస్పాండ్ అయింది. ఈ సమస్య మీద కూడా మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి. కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు, కొన్ని వేల మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలతోటి చెలగాటమాడుతున్నారు ప్రభుత్వాలు. దయచేసి మీరు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి అన్నటువంటి దీంట్లో ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం కానీ, నేను ప్రభుత్వాన్ని కూడా అన్నాను, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని ఒకసారి చూడాలి. మనం 11వ తారీఖున నోటిఫికేషన్ ఇస్తారండి. 13, 14, 15, ఈవెన్ 16 కూడా, బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ 4 days వర్ హాలిడేస్. వీకెండ్ వచ్చింది, పండగ వచ్చింది, వీకెండ్ వచ్చింది, 4 రోజులు సెలవులు. తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ ఒక ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ బయట పెట్టేస్తారు. వెంటనే ఆ ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ కూడా ఒక హాలిడే రోజు సాయంత్రం పూట బయట పెడతారు. అంటే హాలిడే రోజున కూడా డిపార్ట్మెంట్లు పనిచేస్తున్నాయని మేము భావించాలనా? అక్కడేం అవకతవకలు జరగట్లేదని మేము భావించాలనా ఇవాళ రోజున? ఇంకొక విషయం, ఇందులో ఉన్నటువంటి డిస్పారిటీని మేము ఇవాళ రోజున క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. నేషనల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అన్ని మెడికల్ స్ట్రీమ్స్ని కూడా అనుసంధానం చేసుకుంటూ ప్రజలకి ఒక హోలిస్టిక్ హెల్త్ని ఇచ్చేటువంటి దిశగా వెళ్ళేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్. ఇవాళ మాకు ఎవరు కూడా శత్రువులు కాదు, ఎవరు మిత్రువులు కాదు. ఇవాళ రోజున ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని కలుపుకొని వెళ్ళాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉన్నది. అట్లాంటిది వేరే డిపార్ట్మెంట్లకేమో మీరు ఏజ్ లిమిట్లు, మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ 41 ఏళ్ళు పెడతారు. ఆయుష్ వరకు వచ్చేటప్పటికి 34 ఏళ్ళు పెడతారు. వేరే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కాంట్రాక్ట్ జూనియర్ కాలేజీలో ఉండేటువంటి కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు 54,000 జీతం అండి. ఇది వాస్తవం. పత్రికా విలేకరులు దయచేసి వెళ్ళి మీరు గమనించుకోండి, కావాలంటే పే స్లిప్పులు కూడా మేము ఇస్తాం. 54,000 వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి శాలరీ. అదే ఆయుష్ డాక్టర్లకి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆయుష్ డాక్టర్లకి వాళ్ళ రోజున మీరు ఇచ్చేటువంటి శాలరీ 35,100. మేము చేసినటువంటి పాపం ఏంటి ఇవాళ అని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇవాళ రోజున. ఎవరు సమాధానం చెప్పాలి దీనికి? ఏళ్ల తరబడి, దశాబ్దానికి పైగా మీరు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వరు, రిక్రూట్మెంట్లు చేయరు. ఈ దశాబ్దంలో కేవలం ఆయుర్వేద స్ట్రీమ్ నుంచే 1000 మందికి పైగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఇవాళ రోజున నిరుద్యోగులుగా రాష్ట్రంలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. నేను ఒకటే స్ట్రీమ్ మాట్లాడిన, ఆయుర్వేదం గురించే మాట్లాడినా. ఇంకా యునానీ గురించి మాట్లాడచ్చు, మనము హోమియో గురించి మాట్లాడచ్చు, సిద్ధా గురించి మాట్లాడచ్చు, రెగ్యులర్ అలోపతి స్ట్రీమ్ గురించి మాట్లాడచ్చు. వీటన్నిటినీ కూడా మేము మాట్లాడుకుంటూ ఒక్క స్ట్రీమ్లో మేము ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటూనే 1000 మంది నిరుద్యోగులు ఇవాళ రోజున బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు. అట్ ది సేమ్ టైం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 2 ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీలు, గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీలు, ప్రైవేట్ కాలేజీలు కూడా లేవు. గమనించాలి. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 2 గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీలకు కూడా ఇన్నిసార్లు ఇన్స్పెక్షన్లు అయితే కండిషనల్ అప్రూవల్ మాత్రమే వస్తున్నది. ఎందుకు అంటే స్టాఫ్ లేరు మీ దగ్గర అంటే ప్రతిసారి మసిబూసి మారేడుకాయ చేసి స్టాఫ్ ఉన్నారనో, కాంట్రాక్ట్లు తెచ్చుకుంటున్నామనో, గెస్ట్ లెక్చర్లను తెచ్చుకుంటున్నామనో ఏదో చూపించి కండిషనల్ అప్రూవల్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. అక్కడ విద్యార్థుల జీవితాలతోటి మీరు ఆడుకుంటలేరా అని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని. ఇవాళ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది విద్యార్థులు, ప్రతి విద్యార్థికి ఒక హక్కు. ఆ హక్కును మీరు ఇవాళ రోజున ప్రాథమిక హక్కు, ఆ ప్రాథమిక హక్కును కూడా మీరు ఇవాళ రోజున కాలరాస్తూ ఉన్నారు. చెప్పుకుంటా పోతూ ఉంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో. నీమా తరఫు నుంచి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఏదైతే మీరు డిస్పారిటీ చూపిస్తూ ఉన్నారో వేరే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి, వేరే గ్రాడ్యుయేట్స్కి, ఆయుష్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఆయుష్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఏజ్ విషయంలో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాంట్రాక్ట్కి కానీ గెస్ట్ లెక్చరర్స్కి కానీ ఇచ్చేటువంటి, అంటే ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజెస్లో కానీ ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో ఇచ్చేటువంటి నోటిఫికేషన్లలో ఎక్కడ కూడా ఏజ్ లిమిట్ స్పెసిఫై చేయట్లేదండి. ఇది వాస్తవం. అట్లాంటిది ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చి ఆయుష్కి సంబంధించినటువంటి లెక్చరర్ల నోటిఫికేషన్లో మాత్రం మీరు ఇవాళ రోజున ఏజ్ లిమిట్ స్పెసిఫై చేస్తూ ఉన్నారు. అది కూడా జీవో నెంబర్ 67 ఏదైతే ఉందో స్పెషల్ సర్వీస్ రూల్స్, దానికి అగెన్స్ట్గా మీరు ఇవాళ రోజున ఏజ్ లిమిట్ అనేటువంటిది స్పెసిఫై చేస్తూ ఉన్నారు.
అసలు ఈ మాట కనుక నిజంగా మనం తీసుకుంటే ది ఎంటైర్ నోటిఫికేషన్ షుడ్ గో నల్ అండ్ వాయిడ్ అగేన్స్ట్ ద జీవో నెంబర్ 67. మీరు ఏదైతే ఇవాళ రోజున తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ ఉందో, నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఇచ్చిండ్రో అది అసలు నల్ అండ్ వాయిడ్ నోటిఫికేషన్. అసలు ఆ నోటిఫికేషన్కి ఒక వ్యాలిడిటీ లేదు. ఎందుకంటే మీరు జీవో నెంబర్ 67కి విరుద్ధంగా ఇచ్చిండ్రు దాన్ని. అలాంటి నల్ అండ్ వాయిడ్ నోటిఫికేషన్ తోటి మీరు రిక్రూట్మెంట్ చేసినామని చెప్పి ఒక లిస్ట్ బయట పెడితే ఆ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇవాళ రోజున అన్యాయం చేస్తున్నారు, వాళ్ళని కూడా మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇంకొక విషయం, ఇవాల్టి రోజున ఈ వీళ్ళకి ఎవరికైతే మీరు లిస్ట్లో తీసుకుని ఉన్నారో, ఎవరైతే అప్లై చేయడానికి అనర్హులుగా మీరు ప్రకటించారో వాళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ ప్రకారంగా, రేపు పొద్దున మీరు రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాక కూడా వాళ్ళు రేపు పొద్దున అక్కడ కూడా వాళ్ళు నష్టంలోకి పోతారు. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు సంబంధించినటువంటి వెయిటేజ్ ఇస్తారు. మీరు 10 సంవత్సరాలుగా రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్లే ఇవ్వరు, ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్ట్ నోటిఫికేషన్లో తప్పులు తడకలుగా జీవోలకు అగెన్స్ట్గా ఇస్తారు. మళ్ళీ ఇవాళ రోజున రేపు పొద్దున మా అదృష్టం బాగుండే ఏదైనా రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తే అందులో కూడా వీళ్ళకి అన్యాయం చేస్తారు అని అంటే ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఏదన్నా ఉందా? తెలంగాణ బిడ్డలుగా వాళ్ళు ఏం పాపం చేసిండ్రు? ఆయుష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ రోజున ఏం పాపం చేసిండ్రు అని నీమా అడుగుతా ఉన్నారు. ప్రతి క్షణం కూడా ప్రజలకి సేవ చేయాలని చెప్పి మీకు ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆర్బీఎస్కే అండ్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎంలో క్రితం సంవత్సరము ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ కోవిడ్ చాలా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇమ్మీడియట్గా మాకు స్టాఫ్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎక్కడికక్కడ నిజానికి మాట్లాడితే ప్రతి స్ట్రీమ్ నుంచి డాక్టర్స్ విరివిగా వచ్చి మేము పని చేస్తామని చెప్పి ముందరకు వచ్చిండ్రు. ఆ రోజున కూడా హయ్యెస్ట్ నెంబర్లో రిక్రూట్ అయింది ఆయుష్ గ్రాడ్యుయేట్సే. ఇది కూడా కాంట్రాక్టే. ఇదేం నేను రిక్రూట్మెంట్ అంటే మీరు ఏదో పెద్ద దాన్నేం భావించక్కర్లేదు. అందులో కూడా ఎంత డిస్పారిటీ అని అంటే రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్కి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళ జీతాల కన్నా కూడా ఆయుష్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఇచ్చేటువంటి జీతాలు తక్కువ చేసింది. ఆ రోజున ప్రశ్నించినాం, ఈ రోజున ప్రశ్నిస్తున్నాం. ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ప్రశ్నలు మాత్రమే ముందరికెళ్తున్నాయి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానం మాత్రం రావట్లేదు. ఇవాళ కూడా నీమా దీన్ని ఎందుకు టేకప్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు చెప్తాం. ఆ నిరుద్యోగులు కన్సర్న్డ్గా ఎవరైతే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని అడిగితే లిటరల్గా వాళ్ళని భయపెట్టేటువంటి పరిస్థితి, ఎవరు కూడా వాళ్ళ వినతిని కనీసం తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. అట్లాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి కనీసం మీరన్నా మాకు ఏదైనా న్యాయం చేయండి. ఎన్ని వేల మంది విద్యార్థులు, ఎన్ని వేల మంది నిరుద్యోగులు రోడ్ల మీద ఇవాళ రోజున ఉద్యోగాలు లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం కాలేజెస్లో కూడా సరైనటువంటి సదుపాయాలు, స్టాఫ్ అనేటువంటి వాళ్ళు లేరు. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. గవర్నమెంట్ కనుక దీని మీద కరెక్ట్గా దిమాగ్ పెట్టి ఆలోచిస్తే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, వాళ్ళకి అక్కడ హ్యాపీగా రిక్రూట్మెంట్స్ జరిగిపోతాయి. కానీ ఇది కూడా చేయనటువంటి దిశగా ఎందుకు గవర్నమెంట్ పోతా ఉంది? దయచేసి మీరు మా తరఫున మాట్లాడాలి, కొట్లాడాలి అనేటువంటి దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా సరే అన్ని మెడికల్ స్ట్రీమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశమైనా సరే నీమా ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ రోజున మేము దీన్ని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఏదో ఇవాళ ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వదిలేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్ అనేటువంటిది ప్రభుత్వాన్ని ముందర ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెట్టినారు. మేము వాళ్ళ తరఫున మేము కూడా ఒక డిమాండ్ అనేటువంటిది 3 డిమాండ్స్ పెట్టినాం. ఒకటి, ఈ కాంట్రాక్ట్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఇచ్చిండ్రో దీన్ని వెంటనే నల్లిఫై, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ అ నల్లిఫైడ్ నోటిఫికేషన్. ఆ నోటిఫికేషన్ని నల్లిఫై చేసి దాన్ని విత్ ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఆపేయాలి. మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏ రిక్రూట్మెంట్స్ చేయకూడదు. సెకండ్, ఒకవేళ కనుక మీరు రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేనటువంటి దుస్థితే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటే మీరు మళ్ళీ మేము కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకే నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము అని కనుక అంటే ఖచ్చితంగా ఏజ్ లిమిట్ అనేటువంటిది అకార్డింగ్ టు ది నార్మ్స్, అకార్డింగ్ టు ది జీవోస్, అకార్డింగ్ టు ది సర్వీస్ రూల్స్ ప్రకారంగానే మీరు ఇస్తేనే అది వ్యాలిడ్ నోటిఫికేషన్గా అవుతుంది. లేదు, ఇంకొక విషయం, శాలరీలో ఏదైతే మీరు డిస్పారిటీ చూపిస్తున్నారో ఆయుష్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి సంబంధించి దాన్ని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఇవాల్టి రోజున నల్లిఫై చేసి ఎట్ పార్ విత్ ఆల్ ది గ్రాడ్యుయేట్స్, ఎట్ పార్ విత్ ఆల్ ది అదర్ పీపుల్, ఎట్ పార్ విత్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీరు వెంటనే శాలరీని కూడా అట్లనే డిజైన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
ఈ 3 డిమాండ్స్ మేము నీమాగా గవర్నమెంట్ ముందర పెడతా ఉన్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే కన్సర్న్డ్ అఫీషియల్స్ ఉన్నారో, రాష్ట్ర హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారికి కానివ్వండి, కన్సర్న్డ్ ఆయుష్ కమిషనర్కి కానివ్వండి, కన్సర్న్డ్గా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అఫీషియల్ని కూడా కలిసే ప్రయత్నం ఇవాళ రోజున రేపటి నుంచి నీమా కూడా చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం గవర్నమెంట్కి అగెన్స్ట్గా మేమేం మాట్లాడతలేము. ఇక్కడ సిస్టమ్ని మీరు బాగుపరచాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో కనుక గవర్నమెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మేము ఇచ్చేటువంటి సలహాల్ని, సూచనలు, డిమాండ్స్ని పూర్తి చేయమని మేము అడుగుతా ఉన్నాము. దీనికి సంబంధించి వెనువెంటనే కనుక ఈ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ని కనుక మీరు వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా కోర్టు దర్వాజాలు కూడా మేము తట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పిల్లు కూడా వేస్తామని చెప్పి కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం. బాధితుల పక్షాన, బాధితుల తరఫున ఖచ్చితంగా ఆ నిరుద్యోగులకి, ఆ విద్యార్థులకి న్యాయం జరిగేంత వరకు నీమా పోరాడుతుంది. నీమా ఫామ్ అయిందే వీళ్ళందరి కోసము, నీమా సైద్ధాంతమే అది. సో ఖచ్చితంగా ఇవాళ రోజున ఎవరెవరికి ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా మా నెంబర్స్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి. ఎవరెవరైతే ఇఫ్ యూ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లం, ఆల్ ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నారో, విద్యార్థులు ఉన్నారో, బాధితులు ఉన్నారో, మీరు ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. మీ దగ్గర ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నా, ఏమున్నా సరే, వాట్ ఎవర్ రిలేటెడ్ యూ హ్యావ్, కైండ్లీ పాస్ దెమ్ అమౌంట్ టు అస్. వీ విల్ డెఫినెట్లీ సీ దట్ యూ ఆల్ గెట్ జస్టిస్. ఇది నీమా మీ అందరికీ ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం. నీమా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క ఆయుష్ గ్రాడ్యుయేట్ కోసం పని చేస్తుంది. మీకు న్యాయం జరిగేంత వరకు మా పోరాటం ఇట్లనే కొనసాగుతుంది. పత్రికా విలేకరులందరికీ ఒక నోట్ కూడా ఇచ్చున్నామండి దీనికి సంబంధించి. దయచేసి అందులో మెన్షన్ చేసినటువంటి అంశాలని, మా డిమాండ్స్ని మీ ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. యాక్చువల్గా అంటే ఒక్క స్ట్రీమ్లోనే కనుక మనం తీసుకుంటే 1000 మందికి పైగా ఉంటారు, ఆయుర్వేదం స్ట్రీమ్లోనే కనుక తీసుకుంటే. అట్లా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా యునానీ స్ట్రీమ్ ఉంది, సిద్ధా స్ట్రీమ్ ఉంది, హోమియో స్ట్రీమ్ ఉంది, ఎలోపతి స్ట్రీమ్ ఉంది. బేసికల్గా వీళ్ళు వాళ్ళ రోజున ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ కేవలం ఆయుష్ స్ట్రీమ్కి మాత్రమే ఇచ్చారు, ఆయుర్వేద, యునానీ అండ్ సిద్ధా అండ్ యోగా. సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని వేల మంది వాళ్ళ రోజున నిరుద్యోగులు, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, పత్రికా విలేకరులుగా మీకు కూడా తెలుసు, 10 ఏళ్ల నుంచి రిక్రూట్మెంట్స్ లేవు. తెలంగాణ వస్తే రిక్రూట్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి, అందరికీ జాబ్స్ వస్తాయి, తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనకు చాలా న్యాయం జరుగుతుందని అనుకున్నాం. ట్రూగా మాట్లాడితే ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇవాళ రోజున ఫాలో అవ్వట్లేదు. నేను ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపులే మీకు చెప్తున్నాను. ఏ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినా సరే జియో నెంబర్ 67 హ్యాస్ టు బీ ఫాలోడ్ ఇన్ టోటో. జియో నెంబర్ 67కి విరుద్ధంగా ఇచ్చినటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్ని అసలు నల్ అండ్ వాయిడ్ నోటిఫికేషన్గా ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అనేటువంటిదే మా ప్రశ్న. విద్యార్థులు కానీ, నిరుద్యోగులు కానీ అదే ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇవాళ రోజున. ఒక నల్ అండ్ వాయిడ్ నోటిఫికేషన్ని తీసుకొని దాని బేస్డ్గా వీళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాము అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ప్లేయింగ్ విత్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ది అన్ఎంప్లాయిడ్. నిరుద్యోగులు ముఖ్యంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసి ఆయుర్వేద, హోమియోపతి మరియు యునానీ స్ట్రీమ్స్లో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు మా నియమాను సంప్రదించడం జరిగింది. దీంట్లో చాలామందికి ఇప్పుడు మినిమల్ స్టాండర్డ్స్, యాక్చువల్లీ మనకు CCM అని ఉంటుంది. CCM అనేది సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా బేసిక్ మినిమల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి అన్ని ప్రతి ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్కి ఉండాల్సి ఉంటుంది. మన హైదరాబాద్, మన తెలంగాణలో ముఖ్యంగా 2 ఆయుర్వేద కాలేజీలు ఉన్నాయి, ఓ యునానీ కాలేజ్ ఉంది. ఈ ఆయుర్వేద కాలేజ్లో ఉన్నటువంటి మినిమం స్టాండర్డ్స్ కూడా, ఒక మెడికల్ కాలేజీకి ఉన్నటువంటి మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఫ్యాకల్టీ వైజ్ కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ కానివ్వండి, ఇతర పారామెడికల్ స్టాఫ్గా ఏదైతే నేను ఒక గత 10-15 సంవత్సరాల నుంచి మనలో ఫ్యాకల్టీ అనేది ఆయుర్వేద కాలేజీలో వరంగల్లో కానివ్వండి, హైదరాబాద్ కాలేజీ లేదు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నటువంటి CCM ఇన్స్పెక్షన్లో డెఫిషియెంట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఉందని చెప్పి చాలాసార్లు మనకు పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వకపోవడం జరిగింది. ఈ సమస్యని చాలా సంవత్సరాలుగా గవర్నమెంట్ దృష్టికి మేము తీసుకొస్తున్నాము, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం నుంచి మా తరఫున మేము గట్టిగా అడగదలుచుకున్నాము. ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యాకల్టీ విషయంలో మొన్న ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం గత 10-15 సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి లెక్చరర్స్కి, పర్మనెంట్ లెక్చరర్స్కి కానీ, ఫ్యాకల్టీకి కానీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేని గవర్నమెంట్ మొన్న ఏదో ఆధారంగా ఒక వారం రోజులకి మాత్రమే 11 తారీఖు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి 13 నుంచి 20 తారీఖు వరకు దీనికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, మీరు అప్లై చేసుకోవాలంటే దానిలో 4 రోజులు మాత్రం సెలవులు వచ్చాయి. ఈ సెలవుల్లో చాలా వరకు వచ్చిన మెయిన్ కన్సర్న్ ఏంటంటే
బేసిక్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 35 సంవత్సరాలు. మ్యాక్సిమం అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి 39 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో 60% ఆఫ్ ది ఏజ్ లిమిట్ వాళ్ళందరూ దీనికి అనర్హులుగా మారిపోయినారు. ఈ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరగక ఈ 15 సంవత్సరాల ద్వారా మనకి ఇవ్వనటువంటి నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉన్న 1000 పైన ఉన్నటువంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూలో 60% వరకు ఎలిజిబుల్ కాలేకపోయారు. ఉన్న 40%లో ఆధారపదరగా ఏదో వాళ్ళ దగ్గర నోటిఫికేషన్ తీసుకొని సడన్గా ఒక 4-5 రోజుల్లో ఒక ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ అని చెప్పి పెట్టేసి దాంట్లో ఏం న్యాయం నాకు నేను నమ్మట్లేదు. దీన్ని పూర్తిగా గవర్నమెంట్ దీనిపైన పునరాలోచించాలని మేము కోరుతున్నాం. నియమ తరఫున కరెక్ట్ ఏజ్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్, సర్వీస్ రూల్స్, నామ్స్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఏజ్ లిమిట్ ఏదైతే 41 ఇయర్స్ మినిమం ఏజ్ గ్రూపు మరియు మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ వరకు 45 ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏజ్ ప్రకారంగా మళ్ళీ ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఇప్పుడున్న పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్స్ అందరికీ మరియు స్ట్రీమ్లో ప్రతి కాలేజీలో ఉన్నటువంటి వేకెంట్ పోస్ట్ అన్నింటినీ వెలికి తీసి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఎన్ని వేకెన్సీ ఉన్నాయో ఆ వేకెన్సీ మొత్తం పూర్తి చేయాలని చెప్పి మేము గవర్నమెంట్ కోరుతున్నాం. వచ్చినటువంటి పత్రికా విలేకరులందరికీ కూడా ఒక ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ అండి. ఇది ఏదో పొలిటికల్గా ఎవరు తీసుకున్నది కాదు. ఒకటే ఏంటి అని అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ఇవాళ రోజున మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆరోగ్య ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ, హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది రాష్ట్రంలో. అట్లాంటి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వైద్య విద్యార్థులకి అగేన్స్ట్గా డిపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్స్ కానివ్వండి, ఏ విధమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా సరే అది మొత్తం హెల్త్ సిస్టమ్ని నిర్వీర్యం చేస్తుంది, నిస్తేజం చేస్తుంది. సో దయచేసి మేము ఇవాళ రోజున పెట్టినటువంటి డిమాండ్స్ని గవర్నమెంట్ ముందరికి తీసుకెళ్ళమని మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఏదైతే ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారో ఆ నోటిఫికేషన్ని నల్లిఫై చేస్తూ గవర్నమెంట్ వెంటనే ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏజ్ డిస్పారిటీ, శాలరీ డిస్పారిటీ అండ్ రిక్రూట్మెంట్ డిస్పారిటీ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా ఆయుష్ మీద చూపిస్తున్నదో దాన్ని ఖచ్చితంగా మనందరం కూడా దాని మీద వాయిస్ రేస్ చేయాలని చెప్పి ఇందులో మీ అందరి సహకారం మాకు కావాలని చెప్పి కోరుతా ఉంది నియమం. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ విలేకరుల సమావేశానికి ఇచ్చేసి మా మాట విన్నందుకు, మా తరఫున విద్యార్థుల నిరుద్యోగుల గోడు విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు.